Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തായാലും പാകപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നുപോയി അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ ഖബറിലേക്ക് നാം എന്നും ഓതി ഹദിയാക്കുന്ന സമ്മാനമാക്കുന്ന ഈ 2 ഏട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവരുടെ ഖബറിലെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിന്, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന് ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പുതുതായി നമ്മുടെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നവർ, ഈ ഖത്തമ് ഓതേണ്ട രൂപം ഇങ്ങനെയാണ്. വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നും രാത്രി പിറ്റേ ദിവസത്തെ രാവിലെ 5:30 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഖുർആൻ്റെ ലിങ്ക് വരും. ആ ലിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച് യൂട്യൂബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോ ഉറക്കനെ വെക്കുക, നല്ല ശബ്ദത്തിൽ വെക്കുക. നമ്മൾ ഖുർആൻ തുറന്ന് വെച്ച് അടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഓത്ത് യൂട്യൂബിൽ കേട്ട് ഖുർആനിൽ നാം നോക്കി ഓതുക. അതിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ അപ്പോൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. 1 വട്ടം ഓതി തീർത്താൽ 1 ഖത്തമ്, 2 വട്ടം ഓതി തീർത്താൽ 2 ഖത്തമ്, അങ്ങനെ 3, 4, 5 വട്ടം ഓതിയവരുണ്ട്. 5 വട്ടം ഓതി 5 ഖത്തമ് വഴങ്ങിയവരുണ്ട് ഇന്നലെ. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാവിലെ 1 ഓതുക, രാവിലെ 2 വട്ടം ഓതുക, മഗ്‌രിബിന് ശേഷമോ ഇശാന് ശേഷമോ 2 വട്ടം ഓതുക, സുബഹിക്ക് നീക്കുമ്പോൾ തഹജ്ജുദിന് നീക്കുമ്പോൾ 2 വട്ടം ഓതുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ 6 ഖത്തമാകും നമ്മൾ ഇത് ഓതി തീരുന്നതോടുകൂടി. ഒരു ദിവസം 5 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ജുസ് ഓതുക. 10 ദിവസം കൊണ്ട് 2 ജുസ് ഓതും. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസമേ നമുക്ക് ഈ ഖത്തമ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി വരികയുള്ളൂ. തെറ്റ് തീർത്ത് നന്നായി ഉസ്താദ് ഓതുന്ന പോലെ നല്ല ഈണത്തിലും താളത്തിലും മണിച്ചും നീട്ടിയും ശ്രദ്ധ ചെയ്തുമൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാർ ഉംറക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓതിയ ഖത്തം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അവിടെ ഹളറത്തിൽ റൗളയിൽ പോയി വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മാഷാ അല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഓതിയ ഖത്തമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം
ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കൂട്ടുകാരിക്ക് റാഹത്തോടെ ഉംറക്ക് പോകാനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനും ഖത്തം വഴങ്ങാനും ആ ഉംറ സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലത്തിന് ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ സലാമത്താക്കാൻ വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഹാരിഫ് ഫൗസിയ കാസർഗോഡ്, അവരുടെ മകളുടെ കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മകളുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ രോഗത്തിന് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നസീറ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി വാപ്പാടെ ആണ്ടാണ്. ഈ മാസം 24-ന് മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് ഓതിയത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ വാപ്പാൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കും നമുക്ക് അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. സന്തോഷകരമായ ഖബർ ജീവിതം അവർക്കും നാളെ നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരയച്ച ഹദിയ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഹദിയയുടെ സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലത്തെ വാപ്പാൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. നബീസ കിഴക്കഞ്ചേരി, ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. വീട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ, പ്രത്യേകം കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. വീട്ടിലെല്ലാവിധ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സന്തോഷവും റാഹത്തും ഒത്തൊരുമയും അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്ത് പ്രയാസം വിഷമാണ് അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. സുഹറാബി വേങ്ങര, റബീഉൽ അവ്വൽ 13-ന് നബിദിനം കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന 38 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹുർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത്, ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അള്ളാഹുർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് സൂറാബി വേങ്ങരയുടെ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ രോഗശമനത്തിന് ആങ്ങളയുടെ അസുഖം മാറാൻ ആങ്ങള ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആങ്ങളയുടെ രോഗം എന്താണ് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ നമ്മളൊക്കെ മുറാദ് അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മറിയം ബീവി കരുനാഗപ്പള്ളി, കുടുംബത്തിലൊരു മരണം നടന്നു. മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. അത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് നടന്നത്. മറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നാണ് മറവ് ചെയ്യുക. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു. ആമീൻ. അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ അളിയൻ്റെ ആണ്ടാണ് ഇന്ന്. അതുപോലെ കൊച്ചുമ്മാടെ മകളുടെ ആണ്ടുമാണ് ഇന്ന്. അതുപോലെ ഒരു മയ്യത്ത് അടക്കാനുമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് മരിച്ചവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ആണ്ട് വന്നവർ അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അവരിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയവരും നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയത് കൂട്ടി നമ്മൾ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഹദിയാക്കി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പരമാവധി നമ്മുടെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന്. നമ്മൾ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ച് ഖുർആൻ്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു അറഫ് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ 10 കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ മറ്റൊരാൾ ഓതിപ്പിച്ചാലും ആ 10 കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും. അവർക്ക് ഓതുന്നതിൻ്റെ കൂലി അവർക്ക് കുറയൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ശ്രമിക്കാൻ, ഖുർആൻ സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ ഓതാനൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദ് ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകളെ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹാബത്തുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും
സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ല. അവിടൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിനൊക്കെ മിഥില തവാബിനെത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അല്ലാഹു അതിൻ്റെ മഹൽ ബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ദൂഖ് കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ അയലുകാർ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിന് രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവന് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്തമോതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ്
മഗ്രിബ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.